Hello everyone, welcome to Excel with Roma. आजको भिडियोमा हामी if sentence or conditional sentence को बारेमा जान्नेछौँ. Basically, conditional sentence 5 types को हुन्छ. Zero type, first, second, third and mixed. तर examination point of view ले चाहिँ आज हामी zero, first, second and third लाई चाहिँ primarily focus गर्नेछौँ. Conditional sentence मा mainly दुईटा clause हुन्छ. एउटा if clause अनि अर्को चाहिँ main clause. अब punctuation को कुरा गर्ने हो भने if clause first लेखिएको छ भने if clause सकिएपछि हामीले कमा दिनु पर्छ र main clause start हुन्छ. तर main clause लाई अगाडि लेख्यौं भने चाहिँ हामीलाई कमा चाहिँदैन. It means main clause अनि if ले जोड्छ अनि if clause आउँछ. Conditional sentence मा if clause चाहिँ condition हो भने main clause चाहिँ result हो. For example, if you work, you will earn. You work condition, then the result is you will earn. If you study, you will pass. If you play well, you will win the match. Or you will win the match if you play the game. Without wasting the time, let's move to the zero condition. Zero condition को example हेर्नुस् त. If you hit the ice, it melts. यहाँ हेर्नुस् त if sentence मा नि simple present tense छ भने main clause मा नि simple present tense छ. So एउटा rule अब हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि if condition को zero type मा if clause र main clause दुईटैमा simple present tense हुन्छ. अब जानौं यो zero type कुन बेलामा युज गर्छौं त भन्दाखेरि जब हामीलाई युनिभर्सल ट्रुथ अथवा युनिभर्सल फ्याक्ट को बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा हामीले if conditions को zero type युज गर्छौं, which means if र main clause दुईटैमा simple present tense. Let's have some more examples. Water becomes vapor if you boil it. If you do not water the plant, it dies. If iron gets wet, it rusts. यी सबै सेन्टेन्सहरु युनिभर्सल फ्याक्ट हुन्. यसलाई हामी डिनाइ गर्न सक्दैनौं. Now let's move to the first type. Let's have one example first. If it rains, I will not go out. अब यहाँनिर हेर्नुस् त if sentence सँग simple present tense छ भने main clause मा will plus verb हुन्छ. It means simple future छ. यो सेन्टेन्स को पनि clause लाई हामी अगाडि र पछाडी गर्न सक्छौं. As in, I will not go out if it rains. First type condition चाहिँ these are likely to happen. हुन सक्ने कुराहरु possibilities चाहिँ यसमा हाई हुन्छ. For example हेर्नुस् त पानी पर्यो भने म बाहिर जान्न यो चान्सेस हाई छ नि हैन. सो यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन्स देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी first type of conditional sentence चाहिँ युज गर्छौं. Let's have some more example. If he cooks, I'll do the dishes. She will miss the lesson if she doesn't come on time. अब यहाँनिर हेर्नुस् है त if she does not come on time लाई हामीले if को सट्टामा unless पनि युज गर्न सक्छौं. तर unless युज गर्यौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ नोट चाहिँ लेख्नु पर्दैन. एक्जाम्पल हेर्नुस् त unless she comes on time, she will miss the lesson. So यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि unless means if not. if लाई हामीले provided that ले पनि रिप्लेस गर्न सक्छौं. Provided that he wakes up early, he will complete all the chores. It means if he wakes up early, he will complete all his chores. Chores here means works. कामलाई हामी chores पनि भन्छ. First type of conditional sentence मा हामी imperative sentence पनि युज गर्न सक्छौं. हेर्नुस् है त example. If you need help, call me. If you are hungry, go and cook. Call the police if you want. Do not shout if you want to escape. यी सेन्टेन्स मा हेर्नुस् त if condition चाहिँ simple present tense मै छ तर पछाडीको main clause चाहिँ imperative sentence हुन्. अब एक्जाममा चाहिँ कसरी सोधिन्छ त तपाईलाई यो क्वेशन्स हेरौं है त. यदि if clause तपाईलाई दिएको छ भने main clause तपाईले सप्लाई गर्नुपर्छ or main clause तपाईले दिएको हुन्छ तपाईले चाहिँ if clause चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ. अब थाहा पर्ने ट्रिक हेरौं है त. if clause दिएको छ भने अब मेन क्लज मा हामीलाई आन्सर दुईटा अप्सन्स मात्रै हुन्छ. कि जेरो टाइप हो भने प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ जहाँ चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ कि फ्याक्ट हुनुपर्छ. यदि युनिभर्सल ट्रुथ अथवा फ्याक्ट को कुरा त्यो इफ क्लज मा गरेको छैन भने यता मेन क्लज मा अब चाहिँ obviously हामीसँग आन्सर चाहिँ सिम्पल फ्युचर हुन्छ. इट मिन्स सब्जेक्ट सँग will अनि verb one लागेको हुन्छ. एक्जाम्पल हेर्नु है त. If you call me, I bracket मा come छ. अब यो सेन्टेन्स चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ होइन. अब पछाडीको मेन क्लज मा चाहिँ will plus verb one हुन्छ. That's why the correct answer is if you call me, I will come.
अब मेन क्लज सोधिएको छ, इफ क्लज सप्लाई गर्नु पर्यो। हेरौँ है त, यु विल लुज द म्याच इफ यु अनि ब्राकेटमा नट प्ले वेल छ। अब यहाँ नट छ भने चाहिँ इट सुड बी नेगेटिभ भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। मेन क्लजमा यु विल लुज भनेर आइसक्यो, विल प्लस भवन आइसक्यो भनेपछि इफ क्लज चाहिँ पक्कै पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सो अब यु विल लुज द म्याच इफ यु डु नट प्ले वेल, दिस इज द करेक्ट एन्सर। Remember that zero conditional ma simple present. First type ma simple present, simple future. Now let's move to the second type. If I were you, I would take the risk. If she studied well, she could pass the exam. अब यो सेन्टेन्सलाई हेरौँ है त, इफ क्लज सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। मेन क्लजमा चाहिँ वुड प्लस verb 1, could प्लस verb 1. It means second type of conditional sentenceमा चाहिँ if क्लज सिम्पल पास्ट टेन्समा हुन्छ र मेन क्लजमा would, could र might प्लस verb 1 हुन्छ। अब would, could र might ले चाहिँ मिनिङमा चाहिँ डिफरेन्स लिएर आउँछ। के चाहिँ डिफरेन्स लिएर आउँछ हेरौँ है त। यदि would छ भने चाहिँ दिस इज द इमेजिनेरी कन्डिसन। यसले के देखाउँछ भने इमेजिनेरी क्लियर आउटकम। उसले चाहिँ इमेजिन गरेर यस्तो भयो भने म यस्तो हुन्छु भनेर चाहिँ क्लियरली उसले चाहिँ इमेजिन गरेको सिचुएसन हुन्छ भने कुडमा चाहिँ पोटेन्सियलिटी हुनुको साथसाथै त्यसले एबिलिटी पनि सो गरिरहेको हुन्छ भने माइन्डले चाहिँ अनसर्टेन्टी देखाउने भएको कारणले यस्तो भएको भए मैले यस्तो गर्थेँ होला बट आई एम नट स्योर, आई एम नट सर्टेन भन्ने चाहिँ यसले बुझाउँछ। अनि यी सबै सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सहरू चाहिँ अनरियल हुन्, यो सबै ड्रिमिङ हुन्, यो सबै ड्रिमिङ कन्डिसन्स हुन्, हाइपोथेटिकल इमेजिनेरी हुन्। फर इक्जाम्पल, इफ आई वेयर अ फिस आई वुड स्विम। म फिस भइदिएको भए म चाहिँ स्विम गर्थेँ भन्ने चाहिँ यो इमेजिनेरी कन्डिसन। अब यो म फिस हुने चान्सेस त छैन। सो दिस इज ओन्ली पोसिबल इन इमेजिनेसन, इमेजिनेरी सिचुएसन्स। यहाँनिर तपाईँले के याद गर्नुभयो भन्दाखेरि यो कन्डिसनल सेन्टेन्स भएको कारणले नै आईसँग चाहिँ वर्ड आएको। Suppose you are the Prime Minister of Nepal. Write down what would you do to carry out the developmental activities. Imaginary, hypothetical situations को questions आयो भने चाहिँ तपाईको मेन क्लजमा जहिले पनि I would, I could, I might plus verb 1 चाहिँ हुनै पर्छ। Now let's have some more example. If I had a big house, I would grow more plants. She might travel with us if we told her. They would cook food if we informed them earlier. Now time for type 3. If she had played well, the team would have won the match. This is a total regret. यस्तो टाइपको सेन्टेन्सले चाहिँ रिग्रेट देखाउँछ। अनरियल कन्डिसन्स, इम्पोसिबल कन्डिसन एन्ड इट इज अलरेडी टु लेट। यो घटना पहिला भइसक्यो, त्यस्तो भइदिएको भए चाहिँ यस्तो हुने थियो, बट दिस इज नट पोसिबल राइट नाउ। यस्तो भएको कारणले यस्तो भयो, अब केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने कन्डिसन्सहरू देखाउनु पर्यो भने इङ्ग्लिस ग्रामरमा हामी इफ कन्डिसन्सको टाइप थर्ड चाहिँ युज गर्छौँ। अब यहाँनिर टेन्सको कुरा हेर्दाखेरि इफ कन्डिसनसँग चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट छ भने मेन क्लजमा चाहिँ वुड ह्याभ प्लस वर्ब 3। यहाँ वुड ह्याभ सँगै कुड ह्याभ, माइट ह्याभ पनि हामी इजिली युज गर्न सक्छौँ। He could have survived if he had taken the chance. यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले मेन क्लज अगाडि ल्यायौँ, इफ क्लज पछाडि ल्यायौँ। यतिखेर हामीले कमा युज गर्नुपर्छ त? नो, वी आर नट गोइङ टु युज कमा हियर। यो थर्ड टाइप अफ कन्डिसनमा हामी इफलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्छौँ। कतिखेर भन्दाखेरि इफ क्लजको इफलाई हटाएर ह्याडलाई अगाडि ल्यायौँ भने चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु युज इफ। फर इक्जाम्पल, had I seen him, I would have stopped him. Had I told the truth, I might not have seen all this drama. The team could have lost the match if I had not scored the goal. Conditional sentence like correct लेख्ने ट्रिक के हो भन्दाखेरि यसको रिमेनिङ क्लजलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो क्विक रिक्याप गर्नु पर्दाखेरि जेरो टाइपमा चाहिँ simple present tense, type 1 simple present tense, simple future, will plus verb 1, type 2 simple past tense, would verb 1, could verb 1, might verb 1. अनि टाइप 3 मा इफ कन्डिसनमा पास्ट पर्फेक्ट had plus verb 3 हुन्छ भने मेन क्लजमा would have verb 3, could have verb 3, might have verb 3. यति जानेपछि तपाईको इफ कन्डिसनल सेन्टेन्स अब कहिले पनि बिग्रिदैन। One more extra tip.
एक्जाममा जहिले पनि सिम्पल स्टेटमेन्टमा मात्रै क्वेसन्स हुँदैन, डब्लुएच क्वेसन्स अर यस नो क्वेसन्समा इफ कन्डिसन दिएको छ भने क्वेसनसँग आएको मेन क्लज अर इफ क्लजमा चाहिँ कुन चाहिँ टेन्स युज छ त्यो टेन्स हेर्नुहोस्, रिमेनिङ क्लज हामीले सजिलैले पत्ता लगाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मेरो च्यानलमा अरू पनि ग्रामरसँग स्पेसली एसए फोकस गरेको धेरै ग्रामर कलेक्सन्सहरू राखिसकेका छन्, प्लिज त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि राइटिङको पोर्सन्सहरू जुन तपाईँको फ्री राइटिङ र गाइडेड राइटिङ छ त्यसको बारेमा पनि प्रशस्त मेटेरियल्सहरू मैले राखिसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि द हाइलाइट चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोइट्रीको बोथ इङ्ग्लिस एक्सप्लेनेसन भएको भिडियो पनि छ, नेपाली एक्सप्लेनेसन भिडियो पनि छ, अनि एक्सर्साइज गरेको भिडियोहरू छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लाइभ क्लासेस गरेको भिडियो पनि रेकर्ड गरेर राखिएको छ, त्यहाँ पनि तपाईँ गएर हेरेर एसए प्रिपेरेसन चाहिँ मजाले स्टार्ट गर्न थाल्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप लर्निङ।